वेदात्मकाय वेंकटेशाय श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चानल प्रेक्षकुలందరికీ स्वागतम। श्री तिरुमल तिरुपति देवस्थानमुల వారు श्री वेंकटेश्वर भक्ति चानल द्वारा నిర్వహించే అనేక ధార్మిక కార్యక్రమములలో భాగంగా స్వస్తి శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సర చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి ఉగాది రోజున మనము పంచాంగ పూజ మరియు పంచాంగ శ్రవణముతో నూతన సంవత్సరమందు ధార్మిక కార్యక్రమములను ప్రారంభించుకుందాము. ముందుగా పంచాంగములను కాలస్వరూప నారాయణునిగా భావించి పూజించుకుందాము. పంచాంగ పూజ. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. హరి ఓం దేవీం మాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపా ప్రచోదయంతి సానో మందేశమూర్చందుహానాధేనుర్వాకస్మానుపసుష్టుదైతు అయం ముహూర్తుస్సు ముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్యఫలసిద్ధిరస్తు సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. శచీపురందరాభ్యాం నమః. అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః. आचम्या केशवाज स्वाहा. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम माधवाय स्वाहा. ओम गोविंदाय नमः. विष्णवे नमः. मधुसूदनाय नमः. त्रिविक्रमाय नमः. वामनाय नमः. श्रीधराय नमः. ऋषिकेशाय नमः. पद्मनाभाय नमः. दामोदराय नमः. संकृष्णाय नमः. वासुदेवाय नमः. प्रद्युम्नाय नमः. निरुद्धाय नमः. पुरुषोत्तमाय नमः. धोक्षजाय नमः. नारसिंहाय नमः. अच्युताय नमः. जनार्दनाय नमः. उपेन्द्राय नमः. हरये नमः. श्रीकृष्णाय नमः. उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे प्राणानायम्य ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सौरो मम उपात्ता दुरुतक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे श्रीवेङ्कटेश्वरवेदविश्वविद्यालयप्राङ्गणे श्रीमहाविष्णुयागशालायां समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहरगुरुचरणसन्निधौ व्यावहारिकचान्दमानेन श्रीप्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे भौमवासरे शुभनक्षत्रे शुभप्रतिपत्तिथौ भौमवासरे
शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्वेषां आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् उगादि पर्वदिने कालस्वरूप नारायणात्मक पंचांगपूजां करिष्ये तदंगकलशाराधनं करिष्ये कलिसंगन्धपुष्पाक्षतीर्भ्यर्च कलशिष्टमुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्तमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदाः कुक्षौ तदाग्राः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दराः ऋग्वेदोऽधयजुर्वेद सामवेदोऽख्यधर्मणः अंगैश्चदहिताः सर्वे कलशां समाश्रिताः आकलशे एषु धावते पवित्रे परिशिच्यते उक्तैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्यापो प्राणावापो पशभापो नमापो मृतमापस्म्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुश्चापो ज्योतिगुश्चापो यजोगुश्चापसत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वराप ओम् गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु श्रीकालस्वरूप नारायणात्मक पंचांग पूजा दुर्मम दुरितक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य ध्यानं सूर्येन्द्वारबुधार्यकाव्यशिशिराहूत्पातनामग्रहान् ज्योतिश्चक्रविभासितान् जनिमतां कर्मप्रकाशे स्थितान् शेषाद्रिप्रभुदेवदेवदयया लब्धाधिकारान् सदा तस्यानुग्रहकाङ्क्षिणस्वरवरान् नित्यं समुस्कुर्नमस्कुर्महे ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि कालात्मकाय नारायणाय नमः वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यस्ति चन्दनं समर्पयामि गन्धस्वलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि आदित्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः कालात्मकाय नारायणाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्प अक्षतान् समर्पयामि ओं धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ओं भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं व्रतेन परिषिञ्चामि ओं भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं व्रतेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तमसे स्वाहा कालस्वरूप नारायणाय नमः नारिकेल सकल सहित अमृतफलान् निवेदयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं ज्ञानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतापिधानं सूत्रावं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः कालस्वरूपाय नारायणाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनम् सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य यामकेतया मासकं सृजामसि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्दं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि कालस्वरूप नारायणाय नमः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया भगवान् सर्वात्मकः कालस्वरूप नारायणस्य प्रीणातु एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु। ఈ ప్లవనామ సంవత్సర ఉగాది ప్రారంభం రోజున మనము ఏ ఏ పనులతో ఈ సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే సంవత్సరం అంతా కూడా ఎలా శుభంగా ఉంటుందో శాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ముందుగా మనం తెలుసుకుందాం. అబ్దాదు బంధు సంయుక్తో మంగళ స్నానమాచరేత్ వస్త్రైరాభరణైర్దేహం అలంకృత్య తతశుచి సంవత్సర ఫలం సమ్యక్ యశృణోత్యేకమానస జజ్జుర్మనోరథం సర్వం దేవతాః ఫలముత్తమం అని చెప్పారు. అంటే నూతన సంవత్సరాల యందు ప్రాతకాలంలో బంధువులతో కూడుకున్నటువంటి వాడై అభ్యంగపూర్వక మంగళస్నానాన్ని చేయాలి. ఈ అభ్యంగ స్నానం వల్ల శరీరానికి శరీరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అన్ని ఇంద్రియములకు మంచి శక్తి అనేటువంటిది కలుగుతుంది, సుఖనిద్ర అనేటువంటిది కలుగుతుంది. తరువాత
నూతన వస్త్ర ఆభరణములను ధరించినట్లయితే ఈ వస్త్ర ధారణ వల్ల శరీరానికి కాంతి, మనస్సుకు ఆనందము, ప్రశాంతత అనేటువంటివి కలుగుతాయి. తర్వాత సంవత్సర ఫల వివరణాత్మకమైనటువంటి యొక్క పంచాంగ శ్రవణాన్ని చేయాలి. దీనివలన కాలప్రవర్తకుడైనటువంటి యొక్క నారాయణుని స్మరణచే సర్వదేవతానుగ్రహముచే సమస్తమైనటువంటి యొక్క మనోరథములన్నీ కూడా సిద్ధిస్తాయి. తరువాత ప్రధానమైనది నింబ కుసుమ భక్షణం. అదే మనం ఉగాది పచ్చడి, ఉగాది ప్రసాదం అని తీసుకుంటూ ఉంటాం. దాని గురించి శాస్త్రంలో యత్వర్షాదౌ నింబకుసుమం శర్కరామ్ల ఘృతైర్యుతం భక్షితం పూర్వయామే స్యాత్ తద్వర్షం సౌఖ్యదాయకం అని చెప్పారు. దీనిలో ఉండేటువంటి యొక్క ద్రవ్యములు మనం విచారించినట్లయితే నెయ్యి, వేప పువ్వు ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఈ వేపపూత అనేటువంటిది సమస్తమైనటువంటి యొక్క క్రిమిరోగాలన్నింటినీ కూడా హరించేటువంటి యొక్క శక్తి కలిగినటువంటిది. వాత శ్లేష్మ పైత్యములను పోగొట్టేటువంటి యొక్క స్వభావం కలిగినటువంటిది, సొలవ చేసేటువంటిది, రుచి కలిగించేటువంటిది. కాబట్టి ఇటువంటి ఔషధ గుణములు ఉన్నటువంటి యొక్క వేప పువ్వు, అలాగే నెయ్యి, ఆవు నెయ్యి. ఈ ఆవు నెయ్యి త్రిదోషాలని కూడా హరిస్తుంది. బుద్ధిని, జ్ఞాపక శక్తిని, దేహపుష్టి, కాంతి, బలాన్ని పెంచుతూ ఆయుర్వృద్ధినిస్తుంది. కాబట్టి మామిడికాయ వేసవి తాపాన్ని నుండి రక్షించేటువంటి యొక్క శక్తి కలిగినటువంటిది. కాబట్టి వేప పువ్వు, నెయ్యి, మామిడి, పంచదార ఈ పదార్థములను కలిపి వీటిని ప్రథమయామం అంటే ఉదయం 6 గంటల నుండి సూర్యోదయం నుండి 3 గంటల లోపు ఈ యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినట్లయితే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని తెలియజేశారు. ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు మనం ఒక శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ తీసుకోవాలని కూడా చెప్పారు. అది ఏమిటి అంటే శతాయు వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్కరాయ చ సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకం దళభక్షణం అని ఈ శ్లోకాన్ని చెబుతూ ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినట్లయితే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటారు అని శాస్త్రం మనకు నిర్దేశించింది. ఇప్పుడు మనం ఈ సంవత్సర పంచాంగ ఫలాన్ని ప్రారంభించుకొని చెప్పుకుందాం. శ్రీకళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాపహం గంగాస్నాన విశేష పుణ్యఫలదం గోదాన తుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధిదముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్కరం నానాకర్మసు సాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం అని కాలస్వరూపుడైనటువంటి యొక్క ఈ పంచాంగ శ్రవణం వలన మనకు శత్రుబాధలు, దుస్వప్న దోషములు తొలగి గంగా స్నాన, గోదానాదుల వల్ల కలిగేటువంటి యొక్క విశేషమైనటువంటి శుభములన్నీ కూడా కలుగుతవి. అంతేకాకుండా ఆయుర్వృద్ధి, సంతాన సౌఖ్యము వంటి సుఖములన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మనకు కలుగుతాయి. వేదం ఏం చెబుతుందంటే కాలశ్చ నారాయణ కళాముహూర్తా కాష్ఠాశ్చాహోరాత్రాశ్చ సర్వశ అర్ధమాసా మాస అర్ధవత్సంవత్సరశ్చ కల్పంతాం అని చెబుతున్నది. అంటే ఈ కాలం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అంటే కళలు, ముహూర్తములు, అహోరాత్రము మొదలుగా సంవత్సర, యుగ, మహాయుగ, మన్వంతర కల్పాత్మకమై ఉన్నది ఈ కాలము. ప్రస్తుతము మనము శ్వేత వరాహ కల్పంలో 7వది అయినటువంటి యొక్క వైవస్వత మన్వంతరంలో 28వ మహాయుగంలో జరిగేటువంటి యొక్క కలియుగంలో 5122వ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రభవాది 60 సంవత్సరాల్లో 35వదైనటువంటి యొక్క ప్రభనామ సంవత్సర ఉగాది యందు కాలాత్మకుడైన పరమాత్మ యొక్క లీలా విశేషములను కొన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం ఉన్నాం. వేదోక్తమైనటువంటి యొక్క పంచయుగ పక్షంలో ఇద్యదేవతాకమైనటువంటి యొక్క 7వ యుగములో 5వదైనటువంటి యొక్క ఇద్వత్సర నామ సంవత్సరము ఇప్పుడు నడుస్తోంది. ఈ ఇద్వత్సర నామ సంవత్సరమునకు రుద్రుడు అధిపతి. రజత దానము మహాపుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. ప్లవనామ సంవత్సరం, ప్లవం అంటే ఏమిటి? పోయిన సంవత్సరం శార్వరినామ సంవత్సరం, ఇప్పుడు ప్లవనామ సంవత్సరం. ప్లవ అంటే ప్లవగతవు అనే ధాతువు కంటే ఢై ప్రత్యము చేయటం వల్ల
ప్లవ అనేటువంటి యొక్క శబ్దము నిష్పన్నమవుతుంది. అనగా ఈ సంవత్సరము సుభిక్షముగా వెళ్ళున్నది అని దీనికి సమన్వయం చేసి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుంది అనే అర్థాన్ని ఈ ప్లవనామ సంవత్సరానికి చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ప్లవనామ సంవత్సరానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు బుధుడుగా ఉన్నాడు. ఈ బుధుడికి అధినాయకుడైనటువంటి వాడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. కనుక ఈ ప్లవనామ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అరిష్టాలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే అవన్నీ కూడా తొలగుటకు శ్రీమన్నారాయణుని ఆరాధించినట్లయితే కలియుగ దైవమైన ప్రత్యక్ష దైవమైన ఆ శ్రీనివాసుని ఆరాధించినట్లయితే సమస్తమైనటువంటి యొక్క దుఃఖములు కూడా తొలగి సమస్తమైనటువంటి యొక్క మనోరథములన్నీ కూడా సిద్ధిస్తాయి. బారుహస్పత్యమానం అనేటువంటి యొక్క మానవశం చేత ఇప్పుడు ప్రమాది అనేటువంటి యొక్క సంవత్సరం నడుస్తుంది. సంవత్సర ఫలం ఈ రాజాది నవనాయకులు ఇవన్నింటినీ కూడా మనం విచారించే ముందుగా రాజు ఈ నవనాయకులు అనేటువంటి వారిని ఎలా నిర్ణయిస్తారో అనేటువంటి విషయాన్ని కొద్దిగా మనం పరిశీలించుకుందాం. రాజు అనేటువంటి వారి నిర్ణయం ఎలాగుంటుందంటే సంవత్సరాది పాడ్యమి రోజున ఏ వారం అవుతుందో ఆ వారాధిపతిని రాజుగా నిర్ణయిస్తారు. అలాగే మేష సంక్రమణం అయినటువంటి యొక్క వారాధిపతిని మంత్రిగా నిర్ణయిస్తారు. సింహ సంక్రమణ వారాధిపతిని సైన్యాధిపతిగాను, కటక సంక్రమణ వారాధిపతిని పూర్వశస్యాధిపతిగాను, ధనుస్సంక్రమణ వారాధిపతిని ధాన్యాధిపతిగాను, మిథున సంక్రమణ వారాధిపతిని అర్ఘాధిపతిగాను, ఆర్ద్ర నక్షత్ర ప్రవేశ వారాధిపతిని మేఘాధిపతిగాను, తులా సంక్రమణ వారాధిపతిని రసాధిపతిగాను, మకర సంక్రమణ వారాధిపతిని నీరసాధిపతిగాను నిర్ణయిస్తారు. ఈ రకంగా నవగ్రహములను ఈ సంవత్సరం ఉపనాయకులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా 21 మంది ఉంటారు. వీరిని కూడా ఈ రవి సంక్రమణాదుల వలనే నిర్ణయిస్తారు. వాటి విషయం మనం కొద్దిగా పరిశీలన చేసుకుందాం. ఈ సంవత్సరము రాజు, అర్ఘాధిపతి, సైన్యాధిపతి, మేఘాధిపతి కూడా కుజుడైనటువంటి గ్రహానికి ఆధిపత్యాలు లభించాయి. మంత్రి బుధుడుగా ఉన్నాడు. పూర్వశస్యాధిపతి శని, నీరసాధిపతి రసాధిపతి చంద్రుడు, అపరసస్యాధిపతి గురువుగా ఉన్నారు నవనాయకుల్లో. పాపగ్రహాధిపత్యం 6 గ్రహములకు, శుభగ్రహాధిపత్యం 3 గ్రహములకు వచ్చినాయి. అలాగే ఉపనాయకులు 21 మందిలో శుభులు 8 మంది, పాపగ్రహములు 13 మందికి ఈ ఆధిపత్యాలు వచ్చాయి. ఇక మధ్యాహ్న కాలంలో రవి ఆర్ద్ర ప్రవేశము చేయటం వల్ల వ్యవసాయమునకు కొద్దిగా నష్టమును వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నది. తెల్లవారుజామున రవి మేషరాశి ప్రవేశముచే జగద్విపత్తులు, పశుపాలన ఆధిపత్యము యమునికి వచ్చుటచే పాడి పంటలకు నష్టము కలిగే సూచనలున్నవి. 2 తూముల వర్షం, 9 భాగములు సముద్రములో, 9 భాగములు పర్వతముల మీద, 2 భాగములు భూమిపై వర్షించును. 16 వీసముల పంటలో 7 వీసముల పంట ఫలించును. నల్లని భూములు, నల్లని ధాన్యములు బాగా ఫలిస్తాయి. దాళ్వా పంటలు బాగా ఉంటాయి. తొలకరి వర్షములు వైశాఖ బహుళ చతుర్దశి నాటికి కురిసే అవకాశములు ఉన్నవి. ఈ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క కొన్ని యోగాలను ముందుగా మనం పరిశీలించుకుందాం. జూలై 13 నుండి ఆగస్టు 16 మధ్యకాలంలో ఆర్ద్రాది పంచనక్షత్ర బుధ సంచారముచే ప్రజలకు ఇబ్బందులు. జూలై 20 సెప్టెంబర్ 5 తేదీల మధ్య కుజ గురుల సమసప్తక సంబంధం వలన అనావృష్టి, గత సంవత్సరంలో ప్రబలిన అంటువ్యాధులు క్రమేపీ తగ్గి ప్రజలలో ఆరోగ్యం కుదటపడుతుంది. ఆచార వ్యవహారములు, సత్సంప్రదాయములకు భంగము తొలగి కర్మల పట్ల ప్రజలు శ్రద్ధ వహిస్తారు. అనారోగ్య భయం తొలగుతుంది. సెప్టెంబర్ 14 నుండి నవంబర్ 20 తేదీ మధ్య ఏకరాశిగతులైన గురుశనుల కలయిక ఉజ్జయిని, లంకాపుర మధ్యదేశములందు క్షుద్భయము, శస్త్రభయము కలిగించే అవకాశములున్నాయి. డిసెంబర్ 4 నుండి సంవత్సరాంతము వరకు గల కాలసర్పదోషముచే దేశారిష్ట యోగములు కలుగును. దీనివలన సరిహద్దులలో యుద్ధ వాతావరణము, అనిశ్చిత పరిస్థితి ఉండే అవకాశములున్నాయి. మార్కెట్టుపై నియంత్రణ తగ్గుట, ధరలు హెచ్చుట మొదలైనటువంటి యొక్క పరిణామములు ఈ యోగముల వల్ల సూచింపబడుతూ ఉన్నాయి. శని సంచారం సంవత్సరము ప్రారంభము నుండి
17/2/2022 వరకు శని శ్రవణ నక్షత్ర సంచారముచే వారి వారి వృత్తులకు చెరుపు కలిగే అవకాశములున్నాయి. 17/2/2022 నుండి ధనిష్ఠ నక్షత్ర సంచారముచే ద్రవ్య వృద్ధి, ధరలు సరసమగుట మొదలగునట్టు శుభ ఫలితములు కూడా కనపడుతూ ఉన్నాయి. మార్చి 2022 మొదటి వారంలో చాతుర్గ్రహ కూటమి వలన దేశారిష్ట యోగములు సూచింపబడుతూ ఉన్నాయి. ఇట్లు కొన్ని అరిష్టమైనటువంటి యోగములు ఉన్నప్పటికీ కూడా వర్షలగ్న జగల్లగ్న విశ్లేషణచే ప్రజలు ధనవంతులు సుఖిస్తారు. క్రయ విక్రయములు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. ఆర్థిక, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలలో ఆశించిన వృద్ధి కూడా కలుగుతుంది. భూమి సారవంతమై ధనధాన్యయుతమవుతుంది. గోధుమలు, వరి పంటలు బాగా పండుతాయి. సస్యానుకూలమైనటువంటి యొక్క వర్షములు కురిసి దేశము సుభిక్షముగా ఉంటుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దివ్యానుగ్రహముచే ప్రజలందరికీ కూడా శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరంలో ధైర్యము, స్థైర్యము, ఐశ్వర్యము, శాంతి, సౌఖ్యము, ఆరోగ్యము, శాంతులు కలుగుగాక అని మనందరం కూడా ప్రార్థిస్తూ ప్లవనామ సంవత్సర ఫలాలని విశ్లేషించుకుందాం. ప్లవనామ సంవత్సరంలో ధనధాన్య సమాయుక్త జగత్సర్వం చరాచరం మేఘాశ్చ ప్రబలాజ్ఞేయా ప్రభ సంవత్సరే ప్రియే అని. అంటే పర్వతాకారములైనటువంటి యొక్క మేఘములు సంచరిస్తాయి, మంచి వర్షములు కురుస్తాయి, రాజులు ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. ధనధాన్య సమృద్ధి, పాడి పంటల అభివృద్ధి ఉంటుంది. సుభిక్షము, క్షేమారోగ్యములు దేశానికి కలుగుతాయి. చైత్రమాసంలో వర్షములు, వైశాఖ మాసంలో ప్రజాక్షోభ, జ్యేష్ఠమాసంలో ఆహారధాన్యముల ధరలు సరసముగా ఉండుట, ఆషాఢమాసంలో వాయు సహిత వృష్టి, శ్రావణ మాసంలో అత్యధికమైనటువంటి వర్షములు, భాద్రపద మాసంలో ధాన్యము ధర తగ్గుట, ఆశ్వయుజ మాసంలో వస్తువుల ధరలు సరసముగా ఉండుట, కార్తీక మాసంలో ఆహార ధాన్యముల ధరలు తగ్గుట, పౌష, పుష్య, మాఘ, ఫాల్గుణ మాసత్రయములో సుభిక్షము, క్షేమారోగ్యములు అన్నీ కూడా కలుగుతాయి. బార్హస్పత్యమానం వశాత్తు ప్రమాదినామ సంవత్సరం అని మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ ప్రమాదినామ సంవత్సర ఫలం సస్యములకు తెగుళ్ళు, ఈతి బాధలు, శోరభయం, రాజకీయముల యందు ఒడిదుడుకులు మొదలైనటువంటివి ఫలములుగా బార్హస్పత్యమానం వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. గురుదయాప్త ఫలం, గురుదయాప్త వశాత్ భాద్రపదాబ్దం అంటారు. కొన్ని ప్రదేశముల యందు సుభిక్షం కలుగుతుంది. కర్తరి నిర్ణయం, కర్తరి అంటే మనం రవి భరణీ నక్షత్ర 3వ పాదంలో ప్రవేశించినప్పుడు దానిని డొల్లు కర్తరి అంటారు. అలాగే కృత్తికా నక్షత్రంలో సంచరించేటువంటి యొక్క కాలాన్ని నిజకర్తరి అంటారు. రోహిణీ నక్షత్ర 2వ పాదంలో ప్రవేశించిన సమయంలో కర్తరి త్యాగము అని అంటారు. ఆ కర్తరి గురించి 4/5/2021 అనగా చైత్ర బహుళ నవమి మంగళవారం సాయంత్రం 5:55 డొల్లు కర్తరి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే 11/5/2021 చైత్ర బహుళ అమావాస్య మంగళవారం ఉదయం 9:21 నిజకర్తరి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే 28/5/2021 వైశాఖ బహుళ తదియ శుక్రవారం రాత్రి 12:38 కర్తరి త్యాగం అవుతుంది. ఈ కర్తరి సమయంలో మృద్దారు శిలాకర్మాణి వర్జయేతు, మట్టి పనులు, చెక్క పనులు, రాతి పనులు మొదలైనటువంటి యొక్క పనులు ఈ కర్తరి సమయంలో చేయకూడదు అని నిషేధం ఉన్నది. ఇక మనం మోక్ష విచారాన్ని విచారించినట్లయితే మూఢము అనగా అన్ని గ్రహములకు మూఢములు అనేటువంటివి సంభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అత్యంతమైనటువంటి శుభగ్రహములైనటువంటి గురు శుక్ర గ్రహముల యొక్క మూఢములనే మనం ముఖ్యంగా తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ మూఢ సమయములలో శుభకార్యములేమీ కూడా ఆచరించము. కనుక ఆ గురు మూఢము, శుక్రమూఢం గురించి తెలుసుకోవలసినటువంటి యొక్క ఆవశ్యకత కూడా ఉన్నది. ముందుగా శుక్రమోఢ్యం 30/4/2021 చైత్ర బహుళ చవితి శుక్రవారం ఉదయం 11:03 పశ్చాత్ ఉదిత శుక్రమౌఢ్య త్యాగము. అంటే శుక్రమౌఢ్యం పోయి పడమర వైపున
శుక్రుడు ఉదయిస్తాడు, అంటే చుక్క పడమర ఉన్నది అని అర్థం. అలాగే 13/1/2022 పుష్యశుద్ధ ద్వాదశి గురువారం రాత్రి 5:14 ప్రాగుదిత శుక్రమౌఢ్య త్యాగం. అలాగే 4/1/2022 పుష్యశుద్ధ విధియ మంగళవారం ఉదయం 7:26 పశ్చాత్ అస్తమిత శుక్రమౌఢ్యం ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక మనం గురుమూఢాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం. 20/2/2022 మాఘ బహుళ సవితి ఆదివారం సాయంకాలం 5:23 పశ్చాత్ అస్తమిత గురుమౌఢ్యం ప్రారంభమవుతుంది. అంటే గురువు పడమర వైపున అస్తమిస్తాడు. 18/3/2022 పాల్గొన బహుళ పాడ్యమి శుక్రవారం రాత్రి 12:39 ప్రాగుదిత గురుమౌఢ్య త్యాగం. గురుమౌఢ్యమై తూర్పున గురువు ఉదయిస్తాడు అని అర్థం. ఇక సంవత్సరంలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్లో పుష్కరములు అనేటువంటిది ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరము కూడా 12 సంవత్సరములు బృహస్పతి సంచార వశముచే ఒక్కొక్క రాశిలో బృహస్పతి ప్రవేశించినప్పుడు ఒక్కొక్క నదికి పుష్కరములు వస్తూ ఉంటాయి. వాటి గురించి వివరం. ఈ సంవత్సరం 20/11/2021 అనగా కార్తీక బహుళ విధియ శనివారం రాత్రి 11:28 దేవగురు అయినటువంటి యొక్క బృహస్పతి కుంభరాశిలో ప్రవేశిస్తున్నాడు. రాత్రిపూట ప్రవేశం అవటం వల్ల మరుసటి రోజు ఉదయం 21/11/2021 నుండి 2/12/2021 వరకు 12 రోజులు సార్ధత్రికోటి తీర్థరాజ సహితమైనటువంటి యొక్క పుష్కరుడు సింధు నది యందు ప్రవేశించుటచే సింధు నదికి పుష్కరములు ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే గ్రహణములు అనేటువంటి విషయం కూడా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఈ సంవత్సరము ప్రత్యక్షముగా కనపడేటువంటి యొక్క సూర్య చంద్ర గ్రహణములు లేవు. ఇది గ్రహణములు లేని సంవత్సరంగా ఉంటుంది. అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల స్వల్పమైనటువంటి 2-3 నిమిషాలు మాత్రమే గ్రహణం ఉండేటువంటి విషయాలు కూడా పంచాంగంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఆ గ్రహణములు దృశ్యమానములు కాకపోవటం చేత ఆ గ్రహణ నియమాలు ఏమీ కూడా మనం పాటించిన అవసరం లేదు, అవి మనకు వర్తించవు. ఇందాక మనం రాజాది నవనాయకుల విషయం గురించి చెప్పుకున్నాం. వాటి గురించి యొక్క ఫలితాలను ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా విశ్లేషించుకుందాం. రాజు ఈ సంవత్సరం కుజుడుగా ఉన్నాడు. ఈ కుజుడు రాజు అవటం చేత అగ్ని శస్త్ర చోర భయములు కలుగుతాయి. అనావృష్టి భయోత్పాతములు కలిగేటువంటి యొక్క అవకాశం కుజుడు రాజుగా ఉండటం వల్ల ఉన్నది. మంత్రి బుధుడైనాడు. బుధుడు అంటే బుద్ధికి కారకుడు కాబట్టి మంచి ఆలోచన చెప్పేటువంటి యొక్క గ్రహం ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రహానికి మంత్రిత్వం అనేటువంటిది రావటం వల్ల మంచి ప్రభువులకు మంచి ఆలోచనలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళు బాగా ఉంటారు. స్త్రీలకు సంతోష సౌభాగ్యములు కలుగుతాయి. దేశమంతా కూడా ధనధాన్య సమృద్ధితో ఉంటుంది అని దాని ఫలితం. అలాగే అర్ఘాధిపతి కుజుడుగా ఉన్నాడు. అంటే అర్ఘాధిపతి కుజుడుగా ఉండటం వల్ల యుద్ధ భయము, వర్తక వ్యవసాయ పశువు హాని, ఎర్రని ధాన్యములు, వెండి బంగారము, కందులు, మిర్చి, వేరుశనగ, ఇనుము, ఉక్కు, రాగి, సీసము, ఇత్తడి, సత్తు మొదలైనటువంటి యొక్క వస్తువులకు ధరలు అధికమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. పూర్వసస్యాధిపతి శని అవ్వటం వల్ల నల్ల ధాన్యములు, నల్ల భూములు బాగుగా ఫలిస్తాయి. సైన్యాధిపతి కుజుడు సస్యహాని, రోగభయం, ఈతి బాధలు, దుఃఖములు కలుగుతాయి. రసాధిపతి చంద్రుడుగా ఉన్నాడు. నెయ్యి, నూనెలు, నూనె గింజలు మొదలైనటువంటి వాటి ధరలు పెరిగే అవకాశములు ఉన్నాయి. నీరసాధిపతి శని బంగారము, వెండి, రత్నములు, ముత్యములు, చందన, కర్పూరాదులు నశించే అవకాశములు ఉన్నాయి. ధాన్యాధిపతి అనగా అపర సస్యాధిపతి బృహస్పతి దేశమంతటా కూడా సువృష్టి, పాడి పంటల సమృద్ధి కలుగుతుంది. మేఘాధిపతి కుజుడు అల్పవృష్టి, గాలి అధికమై మేఘగర్జనలుంటాయి. ఎర్రధాన్యములు బాగుగా ఫలిస్తాయి. ఈ రకంగా నవనాయకుల ఫలితాలు మనం కొద్దిగా తెలుసుకున్నాం. పశుపాలకాది నిర్ణయం కూడా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి యొక్క ఆవశ్యకత ఉన్నది. పశుపాలకుడు, గోష్ఠాగార ప్రాపకుడు, గోష్ఠా బహిష్కర్త కూడా యముడు అయినందువల్ల పాడి పంటలు కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉన్నది. మధ్యమ వృష్టి, మధ్యమ
సస్య ఫలములు కలిగేటువంటి యొక్క అవకాశం ఉన్నది. మేఘాధిపతి నిర్ణయం. మేఘాధిపతి ఆవర్తన అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి యొక్క మేఘము, చతుర్మేఘపక్షంలో సంవర్తకం అనేటువంటి యొక్క మేఘము, ఆవహము అనేటువంటి యొక్క వాయువు, చపల అని పేరు గల విద్యుత్తు, అసితము అనేటువంటి యొక్క గర్జన అంటే ఉరుము, ఇవి ఈ సంవత్సరం ఉన్నాయి. వీటి ఫలితాలు విశ్లేషించినట్లయితే ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షము, పూర్ణ వృష్టి, గాలులు అధికంగా ఉండి మంచి వర్షములు కురుస్తాయని దీని యొక్క ఫలం. అలాగే వర్ష ప్రమాణాన్ని ఆలోచించినట్లయితే మధ్యమ వర్షములు ఉంటాయి. 20 భాగములలో 9 భాగములు సముద్రమయందు, 9 భాగములు పర్వతములయందు, 2 భాగములు భూమిపై వర్షించును. 2 భాగములు భూమిపై వర్షించినప్పటికీ కూడా 9 భాగములు పర్వతముల మీద వర్షిస్తాయి. కాబట్టి దేశమంతా కూడా ఆ పర్వతం మీద పడినటువంటి యొక్క నీరంతా నదుల్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి సుభిక్షంగా జల సమృద్ధిగా ఉంటుంది. వర్షాఢకం. వర్షాఢకం వల్ల సుభిక్షము, క్షేమము, ఆరోగ్యము కలిగి ధరలన్నీ కూడా సరసముగా ఉంటాయి అని దీని యొక్క ఫలితం. ఇక మకర సంక్రాంతి ఫలితాన్ని మనం చూసినట్లయితే 14/1/2022 రాత్రి 8:14 సూర్యుడు మకర రాశి యందు ప్రవేశించుటచే రాత్రిపూట ప్రవేశమైనందువల్ల మరుసటి రోజు ఉదయం అనగా 14/1/2022 ఉదయం సంక్రాంతి పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది. పుష్యశుద్ధ ద్వాదశి శుక్రవారం, రోహిణీ నక్షత్రం, బ్రాహ్మయోగం, బాలవకరణం, సింహలగ్నం రాత్రి కాలంలో ఈ యొక్క ప్రవేశం జరుగుతుంది. రాక్షస నామధేయం కలిగి ఉంటాడు. సంక్రాంతి పురుషుడు శుద్ధోదక స్నానము, రక్తవస్త్ర ధారణము, పులివాహనం అనేటువంటి వాడిని ధరించి ఉంటాడు. దీని యొక్క ఫలితం సస్యవృద్ధి, పాడి పంటలు మధ్యమంగా ఉంటాయి, సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని దీని యొక్క సంక్రాంతి ఫలాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఈ నవనాయక యొక్క ఫలాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కందాయ ఫలములు అని ఉంటాయి. ఆ కందాయ ఫలాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కందాయ ఫలాల్లో 27 నక్షత్రములకు కూడా కందాయ ఫలాలు ఉంటాయి. 3 భాగాలుగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క భాగం 4 మాసములకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఇందులో బేసి సంఖ్యలు ధనలాభాన్ని, సమసంఖ్యలు సమఫలాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. శూన్యం అంటే సున్నాలు ఉన్నట్లయితే ఫలితం శూన్యం అని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. మధ్యలో మొదట్లో 0 ఉన్నట్లయితే రోగభయం, మధ్యలో 0 ఉన్నట్లయితే మనోభీతి, చివరిలో 0 ఉన్నట్లయితే హాని అనేటువంటి విషయాల్ని మనం గుర్తుంచుకొని వరుసగా ఈ యొక్క కందాయ ఫలాన్ని తెలుసుకుందాం. అశ్విని నక్షత్రం 3, 2, 4, భరణి 6, 0, 2, కృత్తిక 2, 1, 0, రోహిణి 5, 2, 3, మృగశిర 1, 0, 1, ఆర్ద్ర 4, 1, 4, పునర్వసు 0, 2, 2, పుష్యమి 3, 0, 0, ఆశ్లేష 6, 1, 3, మఘ 2, 2, 1, ఉత్తర పుబ్బ నక్షత్రం 5, 0, 4, ఉత్తర 1, 1, 2, హస్త 4, 2, 0, చిత్త 0, 0, 3, స్వాతి 3, 1, 1, విశాఖ 6, 2, 4, అనురాధ 2, 0, 2, జ్యేష్ఠ 5, 1, 0, మూల 1, 2, 3, పూర్వాషాఢ 4, 0, 1, ఉత్తరాషాఢ 0, 1, 4, శ్రవణం 3, 2, 2, ధనిష్ఠ 6, 0, 0, శతభిషం 3, 1, 3, పూర్వాభాద్ర 5, 2, 1, ఉత్తరాభాద్ర 1, 0, 4, రేవతి నక్షత్రం 4, 1, 2. ఈ రకంగా కందాయ ఫలాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. సంవత్సర ఫలాల గురించి కూడా ఒక్కసారి తెలుసుకొని ఆదాయ వ్యయాలు, రాజపూజ్యాలు, రాశి ఫలాలలోకి వెళదాం. అశ్విని, పుష్యమి, స్వాతి, అభిజిత్తు ఈ నక్షత్రముల వారికి రాజపూజ్యత కలుగుతుంది. భరణి, ఆశ్లేష, విశాఖ, శ్రవణం వీరికి యుద్ధ భయం కలుగుతుంది. కృత్తిక, మఘ, అనురాధ, ధనిష్ఠ
ఈ నక్షత్రముల వారికి అలంకార ప్రాప్తి కలుగుతుంది. రోహిణి, పుబ్బ, జ్యేష్ఠ, శతభిషం వారికి రోగభయం. మృగశిర, ఉత్తర, మూల, పూర్వాభాద్ర వీరికి ఆయుర్వృద్ధి. ఆర్ద్ర, హస్త, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రములకు అర్థలాభం. పునర్వసు, చిత్త, ఉత్తరాషాఢ, రేవతి నక్షత్రములకు మనస్తాపం అనేటువంటివి సంవత్సర ఫలితంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం రాశి ఫలాల్లోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే ముందుగా మేషరాశి యొక్క ఫలితాల గురించి మనం చూసుకుందాం. ఈ మేషరాశి అశ్విని, భరణి, కృత్తికా నక్షత్రం 1వ పాదం వారికి మేషరాశి సంబంధించిన వారుగా ఉంటారు. వీరికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 3గా ఉంటాయి. వీరికి ఈ సంవత్సరం గురువు శుభుడుగా ఉంటాడు. శని కూడా శుభుడే. రాహుకేతువులు కూడా ఈ సంవత్సరం రాహు శుభుడే. కేతువు అష్టమంలో సంచారం చేస్తాడు. ఒక కేతువు వల్లనే మాత్రమే ఇబ్బంది, మిగతా అంతా కూడా బాగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారులకు ధన కుటుంబ కారకుడైనటువంటి యొక్క గురువు కుంభంలోనూ, రాజ్యలాభాధిపతి శని మకరంలోనూ ఉండటం చేత ఈ రాశి స్త్రీ పురుషాదులకు మంచి యోగమైనటువంటి యొక్క కాలం. యోగబలం ఎప్పుడూ లేనటువంటి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని పొందుతారు. మంచి యోగబలం ఉన్నది. వ్యవహార నిపుణత, ధన కుటుంబ గౌరవ అధికార అనుగ్రహం, సంపాదన, జీవితంలో ఉత్సాహము, ప్రోత్సాహము మొదలైనటువంటివి సిద్ధిస్తాయి ఈ రాశివారికి. మనస్తాపం, చిక్కులు, సమస్యలు, మనస్తాపం, అపనిందలు, నూతన పరిచయాల వల్ల లాభాలు, గురుబలం వల్ల ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా తొలగి సుఖాన్ని పొందుతారు అని తెలుస్తోంది. ఈ సంవత్సరం ఉద్యోగులకి ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క కాలంగా ఉంటుంది. ప్రమోషన్స్ వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశం ఉన్నది. మంచి పేరు ప్రతిష్టలు ఉద్యోగంలో పొందుతారు. రాజకీయ నాయకులకు కూడా ఈ సంవత్సరం చాలా మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కాలంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉన్నది. కళాకారులైనటువంటి వాళ్ళకి గురుబలం బాగుంది. ప్రజలలో మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వ్యాపారస్తులకు అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాపారస్తులకు కూడా మంచి సువర్ణావకాశముగా ఉంటుంది. వారు ఏ వ్యాపారములు అనుకుంటారో అవన్నీ కూడా చక్కగా సాగుతాయి. అన్ని రకాల వ్యాపారములు అభివృద్ధిలో ఉంటాయి. వారందరూ కూడా మంచి సంపాదన కలిగి ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం విద్యార్థులకు జ్ఞాపక శక్తి బాగా ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే గురుబలం బాగా ఉండటం వల్ల మంచి మార్కులతో అందరూ కూడా ఉత్తీర్ణులవుతాడు. చదువుపై శ్రద్ధ పట్టుదలతో ఉండి బాగా అభివృద్ధిలోకి వెళ్తారు. వ్యవసాయదారులకు ఈ సంవత్సరం 2 పంటలు కూడా ఫలిస్తాయి. మంచి ఆదాయం ఉంటుంది. రుణాలు కూడా తీర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి స్త్రీలకు కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. వారి మాట సాగుతూ ఉంటుంది. అందరూ కూడా వారి మాటను వింటూ ఉంటారు. వారి పేరుతోటి స్థిరాస్తులు ఏర్పడే అవకాశం, విలువైనటువంటి యొక్క ఆభరణాలు పొందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ రాశి వారికి అంతా బాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అష్టమంలో కేతు సంచారం వల్ల చాలా అభివృద్ధిలో ఉండటం వల్ల కలిగేటువంటి యొక్క నరదృష్టి అనేటువంటి యొక్క దోషం తప్ప మిగతా నవగ్రహముల దోషం ఏమీ ఉండవు. శివాలయంలో ఈశ్వర సందర్శనం, రుద్రాభిషేకముల వల్ల ఈ నరఘోష అనేటువంటి దాని నుండి వాళ్ళు బయటపడి ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క స్థితిని ఈ సంవత్సరంలో పొందుతారు. ఇక వృషభ రాశి కృత్తిక 2, 3, 4 పాదములు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదములు వారు వృషభ రాశికి చెందు ఉంటారు. వీరికి ఆదాయం 8, వ్యయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 3గా ఉంటాయి. వీరి యొక్క ఫలాలను విశ్లేషణ చేసినట్లయితే ఈ సంవత్సరం గురువు వీరికి శుభుడుగా ఉన్నాడు. శని కూడా శుభుడుగానే ఉన్నాడు. రాహుకేతువులు మాత్రం జన్మంలో సప్తమంలో సంచారం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రాశి స్త్రీ పురుషాదులకు ధన కుటుంబకారకుడైనటువంటి యొక్క గురువు కుంభంలో యోగకారకుడైనటువంటి యొక్క శని మకరంలో ఉన్నందువలన మంచి యోగబలముచే జీవితంలో మంచి యోగాన్ని, వ్యవహార నిపుణత, ధన కుటుంబ గౌరవ అధికారముల యొక్క అనుగ్రహము మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా పొందుతారు. సంసార జీవితాదులలో ప్రోత్సాహములు సిద్ధిస్తాయి. భూగృహ లాభాదులు సేకరణ జరుగుతుంది. అలాగే జన్మరాహువు సప్తమకేతు వలన కొద్దిగా ఆరోగ్య భంగ సూచనలు వీరికి ఉన్నాయి. ఔషధ సేవ చేయవలసినటువంటి యొక్క అవకాశం కలుగుతుంది. కాకపోతే ఈ రాశివారికి
ఇతరుల కార్యాల పట్ల ఇతరులకు మేలు చేసేటువంటి ఉద్దేశం చేత వీరికి ధన వ్యయం అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది. ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతి విషయంలో కూడా మంచి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం షుగరు బీపీ లేనటువంటి వారికి వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి. అందువల్ల మనస్తాపం కూడా కలిగే అవకాశం ఉన్నది. రాహుకేతు ప్రభావం వల్ల కొంత మధ్యలో మానసికమైనటువంటి యొక్క వైరాగ్యత అనేటువంటి యొక్క దోషములు కలిగే అవకాశం ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా గురుశనుల బలం వల్ల చివరిలో వాటినన్నింటినీ కూడా అధిగమించి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారు. ఈ సంవత్సరంలో ఉద్యోగులకు మహోన్నతమైనటువంటి కాలం, అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. రాజకీయ నాయకులకు కూడా మంచి యోగకాలమే. ప్రజలలో ఆదరణ బాగా ఉంటుంది. కళాకారులకు గురుబలం బాగా ఉండడం చేత చేయు ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఫలిస్తాయి. నూతన అవకాశములు వచ్చేటువంటి అవకాశములు ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైనటువంటి సంవత్సరం. అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగా ఉంటుంది. అనుకున్న లాభాలని వారు పొందుతారు. అలాగే విద్యార్థులకు గురుబలం బాగా ఉండటం చేత మంచి జ్ఞాపక శక్తి కలుగుతుంది. కాకపోతే ఇతరమైనటువంటి యొక్క వ్యాపకాలతో ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టలేకపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి సరైనటువంటి యొక్క శ్రద్ధతో చదివినట్లయితే పరీక్షల్లో మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులవుతారు. వ్యవసాయదారులకు కూడా ఈ సంవత్సరం బాగా ఉంది. జన్మరాహు వలన కొంత దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ధరలు బాగుండటచే మంచి సంతోషంగా ఉంటారు. కౌలుదారులకు కూడా అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంవత్సరమే. స్త్రీలకు కూడా ఈ సంవత్సరం చాలా బాగా ఉంటుంది. గురుశనుల బలం బాగా ఉంటుంది. అలాగే కాబట్టి ఈ యొక్క రాశివారికి ప్రత్యేకించి చేయవలసినటువంటి యొక్క విధి విధానాలు ఒక కేతువు దోషం మాత్రం ఉన్నది. కాబట్టి ఈశ్వరారాధన, ఈశ్వర దర్శనం, నారాయణుని యొక్క దర్శనం చేసుకున్నట్లయితే అన్ని శుభాలు కూడా వీరికి కలుగుతాయి. ఇక మిథున రాశి మృగశిర 3, 4 పాదములు, ఆర్ద్ర 4 పాదములు, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదముల వారు మిథున రాశికి చెందినటువంటి వారు. వీరికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 6గా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వీరికి గురువు శుభుడు, శని అష్టమంలో ఉండటం వల్ల దోషం, రాహువు ఈ సంవత్సరం ద్వాదశం, కేతువు ఈ సంవత్సరం శుభుడుగా ఉన్నాడు. ఈ రాశి స్త్రీ పురుషాదులకు సప్తమ రాజ్యాధిపతి అయిన గురువు 9వ స్థానంలో, కుంభంలో శని, 8వ ఇంట రాహువు, 12వ ఇంట కేతువులు ఉండటం వల్ల గురుబలం బలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా శని వల్ల మిశ్రమ ఫలితంగా ఉంటుంది. శక్తికి మించి పనులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి విషయంలో ఒత్తిడి అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సంఘంలో గౌరవం, పలుకుబడి కొంతమేర తగ్గే అవకాశం కనపడుతున్నది. ఇతరులకు హామీలు, జామీనులు ఉండటం వల్ల నష్టపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. రాహువు వల్ల దూర ప్రయాణాలు, తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం కూడా కనపడుతూ ఉన్నది. మధ్యవర్తిత్వం చేయకుండా ఉంటే మంచిది అని తెలుస్తోంది. గురుబలం ఉన్నందువల్ల చివరి నిమిషంలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం కనపడుతూ ఉన్నది. ఉద్యోగస్తులకు పర్వాలేదు, ఈ సంవత్సరం సాఫీగానే ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులకు అంత అనుకూలంగా లేదు. కళాకారులకు కూడా కష్టమైనటువంటి యొక్క సమయమే. వ్యాపారస్తులకు కూడా మిశ్రమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలుంటాయి. విద్యార్థులకు బాగా ఉంటుంది. గురుబలం బాగా ఉంది కాబట్టి విద్యార్థులకు కొంతవరకు పర్వాలేదు. వ్యవసాయదారులకు ఒక పంట మాత్రమే బాగా ఉంటుంది. స్త్రీలకు వేరాహు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కుటుంబంలో కొంత వ్యతిరేకతలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. మొత్తం మీద మిశ్రమ ఫలితాలు ఈ సంవత్సరం కలుగుతాయి. తెలివితేటలు అంతగా పనిచేయకపోయే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి వీళ్ళు మంగళవారం, శనివారం నియమాలను పాటిస్తూ ఆయా సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన, ఆంజనేయ ఆరాధన చేసినట్లయితే శుభంగా ఉంటుంది. కర్కాటకం పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి 4 పాదాలు, ఆశ్లేష 4 పాదాలు కర్కాటక రాశి. వీరికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 6. ఈ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరంలో చెప్పుకోదగ్గ విశేషములు, కొన్ని సంఘటనలు జరిగి సాంఘికంగా బాగా రాణించే అవకాశం ఉన్నది. ధన వ్యయ ప్రయాసలకు కారణమవుతుంది. నూతన ఉద్యోగ వ్యాపార ప్రయత్నాలు సాగి ఫలిస్తాయి. ఏ విషయంలోనైనా ధైర్యం చాలకుండా ఉంటుంది. రాహు వలన సుదూర ప్రయాణాలు,
ఆకస్మికంగా చేయవలసినటువంటి అవసరం కలుగుతుంది. 8వ ఇంట గురు ప్రభావంచే విపరీతంగా నష్టములు, అనుకోని దుస్సంఘటనలు జరిగేటువంటి అవకాశం కనపడుతున్నది. ఉద్యోగులకు అంత అనుకూలంగా ఉండదు, బదిలీలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. రాజకీయ నాయకులకు కూడా పేరు ప్రఖ్యాతులు బలంగా ఉంటాయి, అధిష్టానంలో మంచి పేరు ఉంటుంది. కళాకారులకు గురుబలం లేని కారణంగా ప్రయత్నాలంతగా ఫలించవు. వ్యాపారస్తులకు అంత అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సమయం కాదు. విద్యార్థులకు కూడా గురుబలం లేనందున చదువుపై శ్రద్ధ ఉండదు. వ్యవసాయదారులకు రాహుబలం వల్ల మంచి రాణింపు ఉంటుంది, 2 పంటల దిగుబడి కూడా బాగా ఉంటుంది. ఈ రాశి స్త్రీలకు మిశ్రమమైనటువంటి ఫలితాలుంటాయి. మొత్తం మీద ఈ రాశి స్త్రీ పురుషాదులకు రాహువు గురువు బలం లేదు. శని మిశ్రమ ఫలదాయకుడు కాబట్టి ఈ యొక్క గురు శనివార నియమాలు పాటించడం వల్ల ఈశ్వరారాధన, విష్ణువు యొక్క ఆరాధన చేయటం వల్ల శుభాలు కలుగుతాయి. ఇక సింహరాశి మఘా నక్షత్రం, ఉబ్బా నక్షత్రం 4 పాదములు, ఉత్తర 1వ పాదం వరకు సింహరాశి. వీరికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 2గా ఉంటుంది. ఈ రాశి స్త్రీ పురుషులకు ఈ సంవత్సరం ఇంతకుముందు సాంఘికంగా గొప్ప హోదా, హుందా, పేరు ప్రఖ్యాతులు, వాహన సుఖం పొందడం, అధికారము వహింపగల శక్తి సామర్థ్యాలు ఏర్పడతాయి. అలాగే స్థిరాస్తిని వృద్ధి చేయడం, జీవన లాభం కలుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కూడా కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా బాగా బలంగా ఉంటారు. ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. ఉద్యోగులకు చాలా మంచి సమయం ఈ సంవత్సరం. పనుల యందు శ్రద్ధ వహిస్తారు. అధికారుల యొక్క మన్ననలు కూడా పొందుతారు. నూతన వాహనాలు కొంటారు. రాజకీయ నాయకులకు కూడా చాలా అనుకూలమైనటువంటి కాలం. కళారంగంలో ఉన్నటువంటి వారికి గురుబలం బాగా ఉండటం వల్ల విజయ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వ్యాపారస్తులకు మంచి వ్యాపారాలు జరుగుతాయి. అన్ని వ్యాపార రంగముల వారికి కూడా బాగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు గురుబలం ఉండటం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి బాగా పెరిగి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులవుతారు. వ్యవసాయదారులు 2 పంటలు మంచిగా దిగబడి వచ్చి అధిక లాభాలు పొంది రుణాలు తీర్చుకుంటారు. ఇక స్త్రీలకు కూడా బంధువర్గంలో విలువైన సమాచారం పెరుగుతుంది. కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ రాశి పురుషాదులకు గ్రహాల యొక్క అనుకూల సంచారం వలన అన్ని విధాలుగా కూడా బాగా ఉంటుంది. ఎంతటి కార్యాన్నైనా కూడా అవలీలగా సాధించగలుగుతారు. వీరికి నరఘోష అనేటువంటిది అధికంగా ఉండటం వల్ల మంగళవార నియమాలు, ఆంజనేయ స్వామి, ఈశ్వరుని గనక పూజించినట్లయితే వారికి సమస్తమైనటువంటి శుభాలు కూడా జరుగుతాయి. ఇక కన్యారాశి ఉత్తరా నక్షత్రం 2, 3, 4 పాదములు, హస్తా నక్షత్రం 4 పాదములు, చిత్తా నక్షత్రం 1, 2 పాదముల వారు ఈ కన్యారాశి వారు. వీరికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 2గా ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం వీరికి గురువు శుభుడే, శని కూడా శుభుడే, రాహుకేతువులు కూడా శుభులే. ఈ రకంగా అన్ని గ్రహాలు కూడా శుభత్వాన్ని ఇచ్చేవిగా ఉన్నాయి. అందువల్ల మీ మాటపై ఇతరులందరూ కూడా నడుస్తారు. మీకు పట్టుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది. కార్యసాధకులుగా ఉంటారు, శక్తియుక్తులుగా ఉంటారు. ఉద్యోగస్తులకు, అధికారులకు కూడా బాగా ఉంటుంది. అధికారులు మీ యొక్క సలహాలను తీసుకునే అవకాశం ఉన్నది. రాజకీయ నాయకులకు ప్రఖ్యాతులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది. కళాకారులకు గురుబలం బాగా ఉంది. ఈ సంవత్సరం అన్ని రకాల వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగా ఉంది. విద్యార్థులకు గురుబలం బాగా ఉంది. జ్ఞాపశక్తి పెరుగుతుంది. చదువుపై శ్రద్ధ ఉంటుంది. వ్యవసాయదారులకు 2 పంటలు దిగుబడి వచ్చి లాభాలు కలుగుతాయి. స్త్రీలకు కూడా మహోన్నతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీరికి నరఘోష సంబంధించినటువంటి యొక్క ఈశ్వరారాధన, ఆంజనేయ స్వామి, వెంకటేశ్వరుని యొక్క ఆరాధన వల్ల శుభాలు కలుగుతాయి. తులారాశి చిత్తా నక్షత్రం 3, 4 పాదములు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదముల వారు ఈ తులారాశి వారు. వీరికి ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 5. ఈ రాశి స్త్రీ పురుషులకు ఆకస్మికమైనటువంటి యొక్క ధన వ్యయం కలుగుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేసే అవకాశములు ఉన్నాయి. తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనపడుతూ ఉన్నాయి.
ఉద్యోగులకు అష్టమరాహు ప్రభావం వల్ల సుదూర ప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. స్త్రీలకు గురుశనుల బలం బాగా ఉండటం వల్ల బలం బాగుంది. వీరికి కూడా 8వ ఇంట రాహు ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. తరచుగా ప్రయాణాలు చేయవలసినటువంటి యొక్క అవకాశం ఉంటుంది. రాహుస్థితి బాగలేనందువల్ల అమ్మవారిని ఆరాధించినట్లయితే వీరికి ఈ సంవత్సరం ఉత్తమంగా ఉంటుంది. వృశ్చిక రాశి విశాఖ 4, అనురాధ 4, విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ 4 పాదములు, జ్యేష్ఠ 4 పాదములు వృశ్చిక రాశి. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 5. ఈ సంవత్సరం వీరికి ఆరోగ్య భంగములు కలిగేటువంటి యొక్క స్వల్ప అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది. గురుశనుల ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగులకు బాగా ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులకు కూడా ఈ సంవత్సరం బాగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు, కళాకారులకు కూడా, వ్యాపారస్తులకు అందరికీ ఈ సంవత్సరం గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉండడం చేత అనుకూలమైనటువంటి యొక్క స్థితులు ఉన్నాయి. అలాగే స్త్రీలకు కూడా మంచి యోగాన్ని అనుభవించేటువంటి అవకాశములు ఉన్నాయి. ఈ ఏలినాడి శని యొక్క ప్రభావం పూర్తిగా తొలగిపోవడంచే ఇంతకు ముందున్నటువంటి యొక్క బాధలు, దోషాలన్నీ కూడా పోయే అవకాశం ఈ రాశి వారికి ఉన్నది. ఇక ధనస్సు మూలా నక్షత్రం 4 పాదములు, పూర్వాషాఢ నక్షత్రం 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం 1వ పాదం వారు ఈ రాశి కింద వస్తారు. వీరికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 5. వీరికి కూడా స్థానచలనాలుంటాయి. కలత్త సంతానములకు స్వల్పంగా అనారోగ్య పీడలు, గృహంలో వివాహాది శుభకార్యములు కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశం ఉన్నది వీరికి. గతంలో చేసినటువంటి యొక్క రుణాలన్నీ కూడా తీరుస్తారు. ఉద్యోగులకు మిశ్రమమైనటువంటి ఫలితం. రాజకీయ నాయకులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కళాకారులకు గురుబలం బాగా ఉండటం వల్ల విజయం చేకూరుతుంది. వ్యాపారస్తులకు మహోన్నతంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు మంచి జ్ఞాపక శక్తి వల్ల పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులవుతారు. వ్యవసాయదారులకు కూడా బాగా ఉంటుంది. స్త్రీలకు కూడా గృహంలో శుభకార్యములన్నీ కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నది. గ్రహబలం బాగా ఉండటం వల్ల ఏ కార్యాన్నైనా అవలీలగా సాధించేటువంటి యొక్క స్థితి వారికి ఉన్నది. ఇక మకర రాశి ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4, శ్రవణం 4 పాదములు, ధనిష్ట 1, 2 పాదములు, ఆదాయం 14, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. ఈ రాశి వారికి కుటుంబంలో అందరూ కూడా సహకరించే అవకాశం ఉన్నది. ధన విషయంలో ఇంతకుముందు కంటే చాలా బాగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు మిశ్రమ ఫలితాలుంటాయి. రాజకీయ నాయకులకు ఏలినాడి శని ప్రభావం కొంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. కళాకారులకు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలంగా లేదు. విద్యార్థులకు కొంతవరకు పర్వాలేదు. వ్యవసాయదారులకు ఒక పంట మాత్రమే ఫలించే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. స్త్రీలకు చాలా బాగా ఉంటుంది. ఇక కుంభరాశిలోకి వచ్చినట్లయితే ధనిష్ట 3, 4, శతభిషం 4 పాదములు, పూర్వభద్ర 1, 2, 3 పాదములు, ఆదాయం 14, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 1. ఈ రాశి వారికి కుంభరాశి. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం మంచినీళ్ల వలె ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది. రుణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. అందరితో మాటలు పడవలసినటువంటి యొక్క అవకాశం కూడా కనిపిస్తున్నది. ప్రతి విషయంలో కూడా ఆచితూచి ఆలోచించి వ్యవహరించవలసినటువంటి యొక్క సమయం. ఉద్యోగులందరికీ కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులు గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటారు. కళాకారులకు విజయాలు తక్కువగా ఉంటాయి. వ్యాపారస్తులకు అన్ని రకాల వారికి కొంత ఇబ్బందులు తప్పేటట్టుగా లేవు. విద్యార్థులకు చాలా కఠినమైనటువంటి యొక్క సంవత్సరంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ కృషి చేయాలి. వ్యవసాయదారులకు సరైనటువంటి దిగుబడి ఉండదు. స్త్రీలకు కూడా చాలా నిస్సత్తువుగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క రాశి వారికి ఏలినాడు శని జన్మగురువు ప్రభావం చేత ఇబ్బందులు కనుక ఈ శనికి గురువుకు సంబంధించినటువంటి యొక్క శాంతుల్ని ఆచరించుకోవాలి. ఇక మీనరాశి పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర 4 పాదములు, రేవతి 4 పాదముల వారు మీనరాశి. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 1. ఈ రాశి వారికి అనుకోని ఖర్చులు ఎదురయ్యేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా స్వశరీర ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి యొక్క అవకాశం ఉంటుంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా సమయానికి ధనము సమకూరుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులకు కొంతవరకు పర్వాలేదు. ప్రజలలో పేరు ప్రఖ్యాతులు మాత్రం ఉంటాయి. కళాకారులకు చాలా బాగుంటుంది. విజయాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు మహోన్నతంగా ఉంటుంది. అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాపారస్తులు అభివృద్ధిలో ఉంటారు. ఇక విద్యార్థులకు
మిశ్రమమైన ఫలితంగా ఉంటుంది. గురుబలం తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ శ్రమించవలసినటువంటి అవకాశం ఉంది. వ్యవసాయదారులకు 2 పంటలు కూడా ఫలిస్తాయి. కౌలుదారులకు విశేషంగా ఉంటుంది. స్త్రీలకు ఈ సంవత్సరం చాలా అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంవత్సరం. గ్రహబలం చాలా బాగా ఉంటుంది. మొత్తం మీద ఈ రాశి స్త్రీ పురుషాదులకు గ్రహబలం దైవబలం బాగుండటం వల్ల ఏ పని తలపెట్టినా కూడా అది నిర్విఘ్నంగా పూర్తయి అంత్యంలో చివరిలో విజయాన్ని చూస్తారు. కాబట్టి ఈ రాశివారికి నరఘోష ఎక్కువ కాబట్టి శివారాధన, ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధన, వెంకటేశ్వరుని యొక్క ఆరాధన చేసినట్లయితే వీరికి సమస్తమైనటువంటి యొక్క శుభములన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఈ రకంగా మనం ఈ పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమాన్ని యథావకాశంగా కాలస్వరూపుడైనటువంటి యొక్క నారాయణుని లీలా విశేషములు, ఈ సంవత్సరంలో జరిగేటువంటి యొక్క లీలా విశేషములను కొన్ని మనం తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మంగళాచరణతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేద్దాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. అరిష్టాని ప్రయచ్చन्तు దురితాని భయాని చ శాంతిరస్తు శుభం మేస్తు గ్రహాః కుర్వంతు మంగళం. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. Now